அனைவருக்கும் வணக்கம். கோல்டு மெடலிஸ்ட் இந்தி கைஷ் வழங்கும் கற்க கசடர நிகழ்ச்சிக்கு தங்களை வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். सबको सादर प्रणाम. गोल्ड मेडलिस्ट हिंदी गैश प्रस्तुति कर्क कसडर कार्यक्रम पर आप सबका हार्दिक स्वागत है. कल का जो शीर्षक था वही आज भी है. कबीरदास के दोहे खास करके प्रवीण उत्तरार्ध के परीक्षार्थियों के लिए लाभार्थ है. ये आशा है कि आपको पसंद आ गया होगा. आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि और भी बहुत से लोगों को फ़ायदा हो सके. आपकी अनुमति से मैं अपना काम शुरू कर रहा हूँ. कबीरदास जी कहते हैं, तेरा साई तुझ में जो बहुपन में वास, तेरा साई तुझ में जो बहुपन में वास, कस्तूरी का मृग जो फिर ढूंढे घास, कस्तूरी का मृग जो फिर ढूंढे घास. कस्तूरी नामक ये किरण है, आपको मालूम है. கஸ்தூரி மான் என்ற ஒரு மான் இருக்கிறது. அதனுடைய தொப்புளுக்கு அடியிலே ஒரு பை இருக்கிறது. அந்த பையிலே ஒரு வகையான திரவம் சுரக்கிறது. அந்த திரவம் அதிக மனமுடையது. அது குழந்தைகளுடைய நோய்களை தீர்க்க வல்லது. ஆகவே பிறந்த குழந்தைக்கு கஸ்தூரி கொடுப்பார்கள். தற்பொழுது அது எப்படி தெரியவில்லை, முன்பெல்லாம் அது வழக்கில் இருந்தது. அந்த கஸ்தூரி என்பது தங்கத்தை விட விலை வந்தது. सोने से भी बड़ी कीमती होती है कस्तूरी. लोग शिकारी लोग उस कस्तूरिया हिरण का शिकार करके ले जाते हैं और उसके पेट को चीरकर वो थैली निकाल लेते हैं और उसको बेचते हैं. कस्तूरिया हिरन जो पुष्टिकर होता है, जो ताकतवर होता है ना, जैसे कि हम में भी बहुत से लोग ताकतवर होते हैं और कमज़ोर भी होते हैं ना, लेकिन जो हिरनें ताकतवर हैं उनकी नाभि के नीचे वाली तैली में वो कस्तूरी ज़्यादा पैदा होती है. वो नाभि के जरिए बाहर निकलती है. वो सुगंधित द्रव है. कस्तूरी या हिरन हमेशा घास के ऊपर सोया रहता है. जब ये घास के ऊपर सोया रहता है तो घास भी सुगंधित हो जाती है. कस्तूरिया हिरण को ये मालूम नहीं कि ये सुगंध कहाँ से आ रही है, अपने शरीर से आ रही है या सुगंधित घास भी यहाँ उगती है. इसलिए वो क्या करती है, वो सुगंधित घास की खोज में जंगल में ढूंढती फिरती है. उसे ये नहीं मालूम कि अपने पेट में ही वो है, उसी से सुगंध आती है, ये उसको नहीं मालूम. इसी प्रकार मनुष्य जो है उसमें ही भगवान होते हैं. मनुष्य के अंदर ही भगवान है. तेरा साई तुझ में. साई मतलब भगवान. तमिलनाडु में भी ग्रामத்தில் பாருங்க, சாமி குமரசாமி என்பார்கள். ये सामी ये शब्द जो है उत्तर भारत में साई पड़ गया. सामी शब्द जो है उत्तर भारत में साई पड़ गया. तेरा साई तुझ में,
तुम्हारा भगवान तेरे अंदर है, ज्यों लाइक इस प्रकार पूपन में वास। पूपन का मतलब है फूल, फूल में सुगंध है, क्या उसको मालूम है क्या? उसको हम देख सकते हैं क्या? लेकिन उसका अनुभव हम कर सकते हैं, सुगंध का अनुभव नासिका के दौरान। अगर इस प्रकार फूल के अंदर वास होता है, कस्तूरिया हिरण के पेट की नाभि के नीचे की थैली में कस्तूरी होती है, उसी प्रकार हर इंसान के शरीर में भगवान का वास है, भगवान का वास है। ये हम नहीं जानते हुए भटक रहे हैं। कहाँ भटक रहे हैं? तीर्थ स्थान, मंदिर, मस्जिद, रामेश्वरम, आगरा, बद्रीनाथ, काशी, रामेश्वरम, ऐसा हम भटक रहे हैं। हमें ये नहीं मालूम है कि हमारे अंदर भगवान है। हर मानव के अंदर भगवान होता है, ये हम नहीं जानते हुए भटक रहे हैं भगवान की खोज में। இருக்கும் இடத்தை விட்டு இல்லாத இடம் தேடி எங்கெங்கோ அலைகின்றார் ஞானத்தங்கமே, அவர் ஏதும் அறியாரடி ஞானத்தங்கமே। ये कबीर का गाना है, कबीर बड़े पागल। அதுபோல भगवान को हमें अपने अंदर देखना चाहिए, ये कबीरदास जी का कथन है। और दूसरा ये भी वही है, जो तिल माही तेल है चकमक में आगी। जो तिल माही तेल है चकमक में आगी, तेरा साई तुझ में जागी सके तो जागी। तेरा साई तुझ में जागी सके तो जागी। विड़ित्तिरुंदाल तेरियुम। कन्याकुमारी में हम सूर्य उदय का दृश्य देख सकते हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? सुबह सुबह उठना चाहिए और समुद्र के किनारे जाकर बैठे रहना चाहिए और वेट करना चाहिए। वो ऐसा दिखता है समुद्र के अंदर से सूरज उगता हो। ये दृश्य देखने के लिए मैं भी गया था, अपने छात्रों के साथ गया था। हमने क्या किया, उस रात को ही हम वहाँ पर सो गए, बावलों में ही हम लेट गए, रात भर वहीं पर सोते रहे। तभी हमको उसको सूर्य देखने का सौभाग्य मिला। अगर हम बिस्तर पर पड़े रहते तो हम सो जाते, क्योंकि सुबह का समय जो है उस समय ठंडी हवा बहती है, सबको अच्छी नींद आती है, ये तो स्वाभाविक है। इसलिए हमने क्या किया, रात को ही बावलों पर जाकर लेट गए और रात भर वेट करते रहे कि जब सूर्य का उदय होगा। तो हमने सूर्योदय का दर्शन किया, ये बड़े पुण्य की बात है। इस प्रकार ज्यों ही तिल माही तेल है। तिल का मतलब है तमिल में एಳ್ಳು कहते हैं, ये तो छोटा सा काला है, छोटा है, उसको पीसने से तेल निकलता है, उसे क्या कहते हैं? नल्ला एண்ணெய் சொல்றோம், नल्ला एண்ணெய்। अब जिस प्रकार तिल माही तेल एಳ್ಳುக்குள்ளே எண்ணெய் இருப்பது போல चकमक में आगी, ये बरगद का पत्ता है, उसको रगड़ने से अग्नि निकलता है, उसे चकमक कहते हैं। चिकिमुक्कल तमिल சொல்லுவாங்க। चकमक में आगी, जैसे कि जो धूम्रपान करते हैं, सिगरेट पीते हैं, उनके हाथ में वो लाइटर रहता है। अथवा लाइटर में क्या है, उस लाइटर में वो पत्ता लगा हुआ है, उस पर ये क्या करते हैं, एक बूंद पेट्रोल लगा देते हैं, एक बूंद पेट्रोल लगा देते हैं और क्या करते हैं, उसको दबाते हैं। उसको दबाने से क्या होता है, उसमें से अग्नि निकलती है, वो चीज लाइटर है। इस प्रकार चकमक के पत्थर के अंदर आग है, चकमक के पत्थर के अंदर आग है, ये हमको नहीं मालूम, हम नहीं देख सकते। तिल के अंदर तेल है, इसलिए तेल बना,
तिल का तेल बना दो, उसको हम नहीं देख सकते। उसी प्रकार तेरा साईं तुझ में, तुम्हारा भगवान जो है वो तुम्हारे अंदर है। मतलब ये क्या बोलते हैं, भगवान का रूप नहीं है, वो निर्गुण है। तेरा साईं तुझ में, जागी सके तो जागी, जाग कर देखो, जागते रहो, मतलब अलर्ट रहो, सावधान रहो, समझ लो। अगर तुम जाग सकोगे तो पाओगे। जैसा मैंने कहा था ना, कन्याकुमारी में रात भर बावरों में पड़े रहे, जागते हुए पड़े रहे, तभी हमें सूर्योदय का दर्शन मिला। उसी प्रकार तुम जागते रहो, अलर्ट रहो तो जाग सकते हो, जान सकते हो, जागते रहो तो जान सकते हो। इसलिए तुमको ये जागरण, अलर्टनेस होना चाहिए। जैसे कि चकमक में आग है और तिल में तेल है। तिल माहिरल में, जो जिस प्रकार, लाइक जिस प्रकार तिल माही तेल, तिल के अंदर तेल होता है, चकमक पत्थर के अंदर आग होती है, उसी प्रकार हर एक आदमी के अंदर भगवान का वास है। अगर तुम जागते हो तो पाओगे, देखोगे। अच्छा, ये हो गया। तीसरा है नाम रतन धन पाई के। जो तपस्या करते हैं, ध्यान में लगे रहते हैं, उनको भगवान का दर्शन होता है। यहाँ पर योगा के बारे में बताते हैं कबीरदास जी। जो ध्यान में लगे रहते हैं, तपस्या में लगे रहते हैं, उनको भगवान का ज्ञान हो जाता है, भगवान का दर्शन उन्हें मिल जाती है। वो नाम जो है, भगवान का नाम जो है, वो रत्न के समान है, डायमंड के समान है, रत्न के समान है। उसे ले लो, पालो और देख लो और गांठ बांध के रखो। गांठ बांध के रखना मीन्स मुड़िச்சு போட்டுக்கிறது। அந்த காலத்தில் बैंक கிடையாது, उस ज़माने में बैंक नहीं है, कोई नहीं है, लॉकर नहीं है, कुछ नहीं है। सब लोग गांठ बांध देते थे। कहीं बाहर जाना हो तो भी पैसों को अपने कमर में गांठ बांध कर ले जाते थे। मतलब क्या है, सुरक्षित रख लो। भगवान को तुमने पा लिया, वो रत्न के बराबर है, उसे सुरक्षित अपने पास रख लो, गांठ बांध लो। ना खोल, அதை திறக்காதே, முடிச்சு போட்டுக்கோ, அதை திறக்காதே, திறந்தால் போய்விடும்। நாஹி பல், நாஹி பார்க்கோ, அதற்கு காலம் கிடையாது। பல் மீன்ஸ் சமயம், இன்னொரு செகண்டு, அதற்கு சமயம் கிடையாது, நேரம் கிடையாது। நஹி பார்க்கோ, அதை சோதிப்பவனும் யாரும் இல்லை। இன்றைக்கு நாம் ஜொல்லைக்கு போனால், நம்முடைய பழைய நகையை விற்க போனால் அவன் எடை போடுவான், அதுக்குன்னு ஒருத்திருப்பான், இவன் வந்து இந்த தங்கம் வந்து நல்லதா அல்லது தரம் அற்றதா என்று அதை பார்க்க ஒருவர் இருப்பான், அவனை வந்து பாரக்கி என்பார்கள்। நான் பல், நான் பாரக்கி, இறைவன் என்ற ரத்னத்தை வந்து அறிவதற்கு, எடை போடுவதற்கோ அல்லது அந்த தரத்தை பரிசோதிப்பதற்கோ சோதனையாளர்கள் யாருமே இல்லை। நான் பாரக்கி, नहीं पारखी, नहीं गाहक, उसको मोल लेने वाला भी कोई नहीं है। हीरे को मोल लेने वाला है, வைரத்தை வாங்க ஆள் இருப்பான், ஆனால் இந்த வைரத்தை, இறைவன் என்ற வைரத்தை நீ அடைந்து விட்டால் நீ உன்னிடம்தான் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும், அதை நீ விற்க முடியாது, அதை வாங்குவதற்கும் ஆள் கிடையாது। நான் கிராஹக், தேர் இஸ் நோ இன் கஸ்டமர், அங்கே கஸ்டமரும் கிடையாது, நான் மோல், அதுக்கு விலையும் கிடையாது। ஆக விலை மதிக்க முடியாத இறைவனுடைய அருள் என்ற ரத்தினம் உனக்கு கிடைத்துவிட்டது, அதை நீ பத்திரமாக வைத்துக்கொள்। भगवान रूपी रत्न का नाम तुमको मिल गया, उसे गांठ बांधकर सुरक्षित रख लो। उसको परखने वाला पारखी नहीं, और उसका कोई दाम नहीं, और उसको खरीदने वाला भी कोई नहीं, उसके लिए समय भी नहीं है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, भगवान को अपने पास
सुरक्षित रख लेनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद एक है पानी ही ते ये छायावाद। तो है छायावाद वो है प्रकृति के हर कार्यकलापों में जीवात्मा परमात्मा को देखना, या मानवता को देखना, जीवात्मा नहीं मानवता को देखना छायावाद है। प्रकृति के हर कार्यकलापों में मानवता को देखना छायावाद है। देखिए, हमारे घर में फ्रिज है, हम वीटले फ्रिज இருக்கிறது। गर्मी के मौसम में हम क्या करते हैं, फल लाते हैं और फल को काटते हैं, उसका जूस बनाते हैं, उसका रस लेते हैं, जूस बनाते हैं। उस समय हम क्या करते हैं, फ्रिज में जो पानी लगाने से वो पानी क्या होता है, आइस हो जाता है। उस आइस को उठाते हैं और उसको अपने बर्तन पर डालकर क्या करते हैं, जूस बनाते हैं और पीते हैं, उसका आनंद लेते हैं। उसके बाद दोबारा क्या करते हैं, उसी क्यूब को उठाते हैं, उसमें पानी भर देते हैं, पुनः हम फ्रिज के अंदर उसको रख लेते हैं। तो क्या होता है, कालांतर में एक दिन और 2 दिन में वो पानी भी बर्फ़ बन जाती है, பனிக்கட்டியாக மாறுகிறது। அந்த கியூபில் என்ன செய்கிறோம், தண்ணி ஊற்றுறோம், தண்ணி ஊற்றினால் அது சில மணி நேரங்களிலேயே அது வந்து பனிக்கட்டியாக மாறுகிறது। அந்த பனிக்கட்டியை வெளியே எடுத்தால் மீண்டும் அது நீராக மாறுகிறது, ஆவிப்பட்டால் நீராகிவிடும் இல்லையா। उसी प्रकार पानी ही ते हिम बया। कबीरदासी कहते हैं पानी எப்படி உருவாச்சு, पानी ही से गंगा क्यों पवित्र मानी जाती है। काशी में ये बहुत प्रसिद्ध है, गंगा का पानी चाहे 3 महीना 4 महीने बोतल में बंद करके रखो, उसमें कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे। ये ऑर्डिनरी पानी जो है उसको बोतल में बंद करने से उसमें कीड़े मकोड़े हो जाएंगे। लेकिन गंगा का पानी ऐसा नहीं है, उसका वो जरा विचित्र है। सब कारण क्या है, वो सीधा हिमालय से निकलती है। हिमालय का बर्फ़ जो है वो पिघल कर पानी बनकर नीचे आता है, इसीलिए वो उतना पवित्र है। इस प्रकार जो पानी ही ते हिम बया, वो पानी को हम क्यूब में डाल करके बंद करके फ्रिज में डालते हैं, तो कुछ ही दिनों में वो क्या हो जाता है, बर्फ़ हो जाता है। तो पानी ही बर्फ़ बना, पानी ही ते हिम बया, बया मीन्स बना, पानी ही से हिम बया, हिम हो गया पानी। उसके बाद उस बर्फ़ को बाहर निकलने से वो पुनः पानी हो जाता है। सो दोनों एक ही हैं, लेकिन जब जम जाता है तो उसे हिम कहते हैं। உறைந்து போயிட்டால் அதை ஐஸ் என்கிறோம், பனிக்கட்டி என்கிறோம்। உறையாவிட்டால் கரைந்து போய்விட்டால் நீர் என்கிறோம்। यहाँ पर कबीरदास जी का उक्ति है पानी ही ते हिम बया, தண்ணீரில் தான் பனிக்கட்டி ஐஸ் உருவாகிறது। हिम ही गया पानी, அதே பனிக்கட்டி தான் நீராகவும் மாறுகிறது। हिम ही गया पानी, जो कुछ था वही बना। कबीरा जो था वही बना, என்ன இருந்ததோ அதான் ஆச்சு। நீராக இருந்தது பனியாச்சு, பனியாக இருந்தது நீராச்சு, அவ்வளோதான்। அப் कोई कछु कहा न जाए, இப்பொழுது அதை பற்றி நாம் எதுவுமே சொல்ல முடியாது। அதுபோலத்தான் இறைவனுடைய ஒவ்வொரு அசைவிலும் இயற்கையின் ஒவ்வொரு அசைவிலும் நாம் மனிதத்தன்மையை காண்பதுதான் छायावाद। पानी ही ते हिम बया, हिम हो गया बिलाय, बिलाय मतलब पानी। जो कुछ था वही बया, எது இருந்ததோ அதான் ஆயிற்று। அப் कोई कछु न कहा न जाए, இப்போ அதை பற்றி எதுவுமே சொல்ல முடியாது। கச்சு என்றால் குச், बिलाय என்றால் पानी।
ஹிம என்றால் அது ஹிம ஆலை, பனிபடர்ந்த இடம். பனிபடர்ந்த மலையின் மேலே இந்த கவிதை பாடுவார். படுத்திருந்தேன் சிலையைப் போலே, கனி கொடுத்த மாலை போலே, கன்னி வந்தாள் கண்ணாள் என்று பாடுவார். பாரத மாதாவை பற்றி பாடுவார். पानी ही ते हिम भया, हिम की गया बिलायो कबीरा, जोता वो ही भया. என்ன இருந்தோ அதான் ஆச்சு, வேற ஒன்றும் இல்லை. अब कछु कहा ना जाए, अब उसके बारे में हम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते. उसके बाद आखिरी दुआ है, सभी रसायन हम करी नहीं नाम सम कोई. सभी रसायन हम करी नहीं नाम सम कोई. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये कहते फिरते हैं, मेरे पास बहुत सारे केमिकल्स हैं, मैं उस केमिकल से सोना बनाऊंगा. क्या ये सच है? क्या ये संभव है? அது முடியுமா? கெமிக்கல் மூலமாக தங்கத்தை நாம் உருவாக்க முடியுமா என்றால் லேபில் முடியுமா? அது முடியாது. அதுபோல் நாம் எல்லா கெமிக்கல் டெஸ்ட்டும் பண்ணி பார்த்துட்டோம். சபி ரசாயன் ஹம் கரி, ரசாயன் கெமிஸ்ட்ரி, எல்லா கெமிஸ்ட்ரியும் பண்ணி பார்த்துட்டோம். நகி நாம சம கோய், இறைவனுடைய பெயருக்கு நிகராக வேறு எதுவுமே கிடைக்கவில்லை. நகி நாம சம கோய், இறைவனுடைய பெயருக்கு இணையாக ஒன்றும் கிடைக்கவில்லை. ரஞ்ச கட்டுமே சஞ்சரை, ரஞ்ச கட்டுமே சங்கரை சஞ்சரை, சப்தன் கஞ்சன் கோய், சப்தன் கஞ்சன் கோய். இந்த உடம்பு ஆனது இறைவன் என்ற சேற்றிலே விழுந்து புரண்டால் கட் உடல், சஞ்ச கட்மே சஞ்சரை, இறைநாமம் என்ற இறை வணக்கம், இறைவனுடைய தியானம் என்ற சேற்றிலே மூழ்கி கிடந்தால் இந்த உடம்பு சீராகாது. இந்த உடம்பில் சப்தன் கஞ்சன் ஹோய், இந்த உடம்பே பொன்னாகிவிடும். ஆக நாம் பொண்ணுக்காக நாம் கெமிக்கல் லேபரட்டரிக்கு போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நம்முடைய உடம்பை இறைவன் என்ற சேற்றிலே புடம் போட்டால், தியானம் என்ற சேற்றிலே புடம் போட்டால் நம்முடைய உடம்பும் तंगमागिविடும். अदावद सोने के बराबर हो जाएगी, मतलब हम जीवात्मा भी परमात्मा में लीन हो जाएगी. ये कहते हैं तपस्या के द्वारा, ध्यान के द्वारा, योगा के द्वारा हमें भगवान को पाना चाहिए. वही सच्चा सोना है, कच्चा सोना नहीं, सच्चा सोना है. इसलिए हम रसायन की चिंता ना करके योग की चिंता करें, योग का अभ्यास करें और योग को, ध्यान को अमल में लावें तो हमारा सारा शरीर सोना बन जाएगा. इसलिए ये साधो, ये साथियों, अब लोग योगा पर ध्यान दीजिए, तपस्या पर ध्यान दीजिए और ध्यान में लीन हो जाइए तो आप अपने आप आपका पूरा शरीर कंचन हो जाएगा. एक छोटी कहानी है. ஒரு கதை சொல்லுவாங்க, ஒருவன் தியானம் பண்ணா பகவான்கிட்ட. என்ன பண்ணா, கேட்டான். பகவான் தோன்றினார், அவனை பார்த்து கேட்டார், பக்தா உனக்கு என்ன வேண்டும்? அதுக்கு அவன் சொன்னான், நான் எதை தொட்டாலும் அது தங்கமாயிடணும், பொன்னாயிடணும். நான் எதை தொட்டாலும் பொன்னாக வேண்டும் என்று கேட்டான். பகவானும் சரி என்று அந்த வரத்தை அழைத்து விட்டார். அதை வாங்கி கொண்டான். சந்தோஷமாக வீட்டுக்கு வந்தான். வந்து தாகமாக இருந்தது, தண்ணீரை தொட்டான், உடனே அது பொன்னாக மாறிட்டது. அவனுக்கு ஏகப்பட்ட சந்தோஷம். ஆஹா, எடுத்து வைத்து கொண்டான். வீரனை பூட்டி விட்டான். அடுத்தது சாப்பாடு வந்தது, சாப்பாட்டை தொட்டான், அதுவும் தங்கமாகிவிட்டது. உணவை தொட்டான், தங்கமாகிவிட்டது. தட்டை தொட்டான், தங்கமாகிவிட்டது. காய்கறியை தொட்டான், தங்கமாகிவிட்டது. பழத்தை தொட்டான், தங்கமாகிவிட்டது. தன்னுடைய பிள்ளைகளை தொட்டான், தங்கமாகிவிட்டது. சரி, இறுதியில் அவன் வருந்தான். என்ன செய்வது? தங்கத்தை வைத்து கூட நாம் என்ன செய்வது? அது என்ன செய்யும்? ஒன்றுமே செய்யாது. ஆக மீண்டும் போனான், இவரிடம் போனான். ஐயா, நான் தவறாக கேட்டுவிட்டேன்,
என் தவறான அந்த வேண்டுதலால் எனக்கு எல்லாமே தங்கமாகிவிட்டது. சாப்பாடும் தங்கம், உணவும் தங்கம், நீரும் தங்கம், பாலும் தங்கம், டீயும் தங்கம், காஃபியும் தங்கம், பிள்ளைகளும் தங்கம். நான் எப்படி வாழ்வதையா? சுவாமி, எனக்கு அந்த வரம் வேண்டாம், நீங்களே திரும்ப பெற்றுக் கொள்ளும் என்று கெஞ்சினான், மன்றாடினான். இறைவனும் அவனுக்கு அறிவு வந்ததை எண்ணி வரத்தை திரும்ப பெற்றான். எப்போதும் போல அவன் இருப்பதை வைத்துக்கொண்டு அவன் திருப்தியாக வாழ்ந்தான் என்பது ஒரு கதை, சிறுகதை. இது வந்து கதை மட்டுமல்ல, நமக்கு சிறந்த பாடமும் ஆகும். அதுபோல நீங்கள் செல்வம் செல்வம் என்று ஓட வேண்டாம், ஏனென்றால் தங்கம் தங்கம் என்று அலைய வேண்டாம். நீ தியானத்திலே, உங்களுடைய தியானம் என்ற நெருப்பிலே நீ தியானம் செய்தால் தபஸ்யா பேர், பேருக்கு தபஸ்யா என்று பெயர். நீங்கள் உட்கார்ந்து பாருங்கள், ஒரே இடத்திலே ஒரு அரை மணி நேரம் உட்கார்ந்து பாருங்கள், நீங்கள் அமர்ந்த இடம் சூடாகிவிடும். நான் தப்பு சொல்வார். தப்புனா என்றால் கொதிப்பது. உங்களுடைய உடம்பாகிய உடம்பை தவம் என்னும் நெருப்பால் புடம் போடுங்கள். தங்கம் நெருப்பிலே புடம் போட பிரகாசிக்கும். அதுபோல் உங்களுடைய உடம்பை தியானம் என்ற அந்த நெருப்பிலே, சூடிலே, தப்பு சூழிலே புடம் போடுங்கள். அப்பொழுது உங்கள் உடம்பெல்லாம் தங்கமாகிடும். தங்கத்துக்குரிய மதிப்பு உங்கள் உடம்புக்கு வந்துவிடும். ஆகையால் தான் ஞானிகள் சொல்கிறார்கள், தவம் செய்யுங்கள், தியானம் செய்யுங்கள், செல்வமெல்லாம் வேண்டாம். ஆக செல்வம் நிலையற்றது என்ற கருத்தை இங்கே மிக அழகாக சொல்கிறார். சப்தன் கஞ்சன் கரை, இந்த உடம்பெல்லாம் தங்கமாகிடும். அவ்வளோ வேற என்ன வேணும்? ஆகவே நீங்கள் இந்த கெமிஸ்ட்ரி லேபு, கெமிக்கல் எல்லாம் விட்டுருங்க. தவம் என்ற லேப்கிட்டே உட்காருங்க, உங்களுடைய உடம்பு பொன்னாகிவிடும். आपका शरीर तन कंचन हो जाएगा. इस प्रकार कबीरदास जी का जो ये संदेश है वो कालांतर के लिए लाभदायक है. இவர் வாழ்ந்து இப்பொழுது ஏறக்குறைய இவர் வாழ்ந்தவர் 1500 அவர் வாழ்ந்த வருஷம். இன்றைக்கி வந்து 2025, 700 இயர்ஸ் ஆகிப்போச்சு. இப்பொழுதும் கூட இது நமக்கு பொருத்தமாக இருக்கிறது, நமக்கு மிக சரியாக இருக்கிறது, நாம் ஏற்றுக்கொள்ள தகுந்தாக இருக்கிறது. இன்னும் 1000 ஆண்டுகள் போனாலும் கூட இன்றைக்கும் பொருத்தமாக இருக்கும். எப்படி வள்ளுவருடைய குரல் 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் எழுதப்பட்டாலும் கூட இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு திசையிலும் அந்த குரல் ஒலிக்கிறதோ, அவனுடைய கருத்து நமக்கு ஒலிக்கிறதோ, அதுபோல் இந்த தோகாக்களுடைய கருத்துக்கள் இன்னும் பல ஆண்டுகள், இந்த காலம் இருக்கின்ற வரைக்கும், நம்ம காலம் போய்விடும், அவர் காலம் போய்விட்டது, இருக்கின்ற வரைக்கும் இது நிலைத்திருக்கும். ஆகவே நீங்களாம் மாணவர்களே, இதை நீங்கள் மரணம் செய்யுங்கள், மனப்பாடம் செய்யுங்கள், பிறருக்கும் சொல்லுங்கள். இந்த பாடத்தை, இந்த எபிசோடை, இந்த பதிவை, இந்த வீடியோவை நீங்கள் ஷேர் செய்யுங்கள். மற்ற மாணவர்களுக்கும் நீங்கள் இதை பதிவிடுங்கள். பதிவிட்டால் அவர்களும் பயன்பெறுவார்கள். தேர்வுக்காக மட்டுமல்ல, பொதுவாக நம் வாழ்க்கைக்கு மிக முக்கியமானது இது போன்ற மகான்களுடைய அறிவுரைகள். அந்த அறிவுரைகள் இதிலே உள்ளன. எனக்கு தெரிந்து என்னுடைய மாணவி ஒருவர் இப்பொழுது பிஎஸ்எல்லே மிகப்பெரிய ஆஃபீஸராக இருக்கிறார். என்னுடைய மாணவி அவர் திருப்பூர் பிஎஸ்எல்லே மிகப்பெரிய அதிகாரி இருக்கிறார். அவர் சொல்வார், அவருடைய அப்பா சொல்வார், நான் அவரை பாடுபடுக்கும் போது அவருடைய தந்தையார் சொல்வார், அவர் இப்போது இல்லை, அவர் சொல்வார், இங்கே இருப்பது போன்று நல்ல கருத்துக்கள் வேறு பாடங்களே கிடையாது என்பார். அதை ஆகவே என்னுடைய அந்த பாடத்தை அவர் ரசிப்பார். தன் பிள்ளைகளுக்கும் அதை வந்து வலியுறுத்துவார். தொடர்ந்து நீங்கள் பாருங்கள், தொடர்ந்து நீங்கள் இவரிடமே நீங்கள் பாடம் கற்றுக்கொள் என்று அவர் சொல்லுவார். அங்கிருந்து அப்படி மிக சிறந்த கருத்துக்களை கொண்ட, இது என்னுடைய கருத்து அல்ல, கபிதாஸ் போன்ற மகான்கள் கூறிய கருத்து. அந்த மகான்களுடைய கருத்து எப்போதும் தங்களுடைய மனதிலே பதிய வேண்டும். எல்லோரும் வந்து சிறந்த மக்களாக, மகான்களாக மாற வேண்டும். கவலையற்ற மனிதனாக இருக்க வேண்டும், கவலையற்ற மனிதர்களாக வாழ வேண்டும், துன்பமற்ற
மனிதராக வாழ வேண்டும் என்ற கருத்தை நான் சொல்லவில்லை, கபிதாஸ் போன்ற மகான்கள் கூறியிருக்கிறார்கள். தமிழும் நிறைய சொல்லியிருக்கிறார், பெற்றத்தார் போன்றவர்களாக சொல்லியிருக்கிறார்கள். ஆகவே இந்த கருத்துக்களை நீங்கள் அறிந்து தெரிந்து தெளிவு பெற்று வாழ்விலே வளம் பெற வாழ்த்துகின்றேன். இது போன்ற பாடங்களை தொடர்ந்து கேட்டு பயன்பெறுக என்று கூறிக்கொண்டு, कल एक नए शिष्य के साथ आपसे मिलने वाला हूँ. तब तक के लिए आपसे विदा लेने वाला आपका सेवक आर सुंदरराजन. நாளை இது போன்ற இன்னொரு தலைப்புடன் தங்களை சந்திக்க விளைகிறேன். அதுவரைக்கும் தங்களிடம் அனுமதி பெற்று பணிந்து வேண்டி விடைபெறுவது தங்களின் आर सुंदरराजन, आपका सेवक आर सुंदरराजन. कल मिलेंगे. धन्यवाद. வணக்கம், வணக்கம். நன்றி, நன்றி. धन्यवाद. जय हिंद.